हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 15th chapter। तत्रापि ब्रह्मणा सुस्वयानुसंगेन प्राप्तम ब्रह्मपुत्रदान। नारदमुनि कहते से तले गंधर्व मुकुट दिवस थिले, से देवसभा जो संकीर्तन होता जाते से कथा कहते। नारदमुनि कहते से संकीर्तन सभा को निमंत्रित हो जाते, नारी मान द्वारा परिवृत होकर जाते, सेठी भगवान गुण कीर्तन न करी देवता मान गुण कीर्तन करते। प्रजापति विशिष्ट प्रजापति गुण जो माने ये संकीर्तन आयोजन करते, बड़ा तेज अभिशाप देले, तुम्हें बड़ा अपराध करिच, संगे संगे तुम्हें शूद्र जोनि जन्म लाभ करो, तुम समस्त स्त्री विनष्ट हो। अभिशाप प्राप्त होगा दासी गर्भ जन्म हेले, एक शूद्र जोनि पाइले हेले सुधा से एक वैष्णवंकर ब्रह्मवादी वैष्णव मानकर सेवा करते, जार फलस्वरूप से जन्म ब्रह्मांकर पुत्र रूप नारद मुनि रूप जन्म ग्रहण कर। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते। भक्ति लाभ करिवार एकमात्र उपाय होछि भगवत भक्त संग करिवा। वैष्णव संग भक्त संग कले भक्ति जागृत हम। जीवर स्वरूपगत धर्म आत्मवृत्ति होछि भक्ति। सबै पुंसो पर धर्म जतो भक्तिर अधुक्षले अहेतुक प्रत्यहता जयात्मा सुप्रसीदति। एक श्रीमद भागवत कहा जाए जयात्मा सुप्रसीदति आत्मवृत्ति आत्मार प्रसन्नता विधान हम जत भक्तिर अधोक्षरे भगवान सेवा। भक्ति मान सेवा भजदातर अर्थ हूँ सेवा करवा। भगवान कृष्ण भगवान होते एकमात्र सेव्य वस्तु, जीव मात्रे तांकर सेवक। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। श्रीमन महाप्रभु एक कथा कहते कि श्री कृष्ण यह जीवर स्वरूप, ये हूँ जीवर एकमात्र परिचय। से कृष्णंकर नित्य दास, अन्य परिचय जीवर नहीं। तेणु भगवान को सेवार नियुक्त हेले भगवान को दास स्वीकार कले अर्थात भगवान प्रीतिमयी व प्रेममयी सेवा नियुक्त हेले आत्मा प्रसन्नता विधान हम, संतोष विधान आनंद विधान हम। अन्य कौन उपाय आत्मार आनंद विधान हम ना। तेणु ये भक्ति लाभ एकमात्र उपाय हूँ भक्त संग। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते। ये भगवत भक्त वैष्णव साधु संग फल भक्ति जात है, भक्ति लब्ध है। अन्य कौन उपाय भक्ति लब्ध हम ना। ये अति गुरुत्वपूर्ण कथा। ये कथा नारद मुनि निज जीवन ही कहते, निज जीवन उदाहरण देकर कहते। से शेष जन्म जे वर्तमान जो जन्म ब्रह्मांकर पुत्र नारद रूप जन्म होती से भक्त जन्म से जन्म से किभर लाभ। पूर्व जन्म उपवरण गंधर्व थिले,
ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପାଇକରି ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଜାତ ହେଇଥିଲେ, ଦାସୀ ପୁତ୍ର ଉପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ମରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତୈଣ ଲମ୍ପଟ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ବେଶ୍ୟା ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଗଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଉପଭରଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ଏ ବଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇକିରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ବେଶ୍ୟା ବା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ମନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଦେବ ସେବାରେ ଯେତେବେଳେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସବୁ ବିଦ୍ୟାରରେ ଯାଇକରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଅନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ। ଅଭିଶାପ ପାଇକରି ଶୂଦ୍ର ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଦାସ ପୁତ୍ରଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏଇ ଯୋନିରେ ମିଳିଲା, ସେ କେତେକ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ। ଏଇ ସୁଯୋଗଟା ମିଳିଲା ଏ ଜନ୍ମରେ। ତାହା ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ବ୍ୟାସଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି, ସେ କିପରି ଭକ୍ତି ଲାଭ କଲେ ଏ ଜିଜ୍ଞାସା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ନାରଦ ମୁନି ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଫଳରେ ଭକ୍ତି ଲାଭ, ଏ ଭକ୍ତି ଲାଭର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର এই কথা কুহাইছে, সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবে মাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। এই কথা তদ দুঃসঙ্গম সূর্য শস্য লভে। হ্যাঁ, শ্রীমদ ভাগবত ভাষ্য। দুঃসঙ্গ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করে সাধুসঙ্গ কর, এ উপদেশ বরাবর দেওয়া হচ্ছে। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে সর্ব বেদান্ত সার, সমস্ত বেদান্তর সার যে শ্রীমদ ভাগবত, এই ভাগবতের সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে বহু কথা কুহাইছে, সত্যি সত্যি কুহাযাইছে। কারণ শ্রীমদ ভাগবত ভক্তি লাভ কথা করছেন। তা হচ্ছে মানব জীবনের উদ্দেশ্য, দুর্লভ মানব জন্মের উদ্দেশ্য পরমার্থ লাভ। এই ভক্তি লাভ, ভগবানের সেবা লাভ, শুদ্ধ ভক্তি লাভ করা, তা হচ্ছে পরমার্থ। জীবন সফল হয় ভগবানଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ, କୃଷ୍ଣ ଦାସ ହେଇଗଲେ, ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ, ନଚେତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ ନା। ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର୍ଥ ହେବ, ନଚେତ ହେଇପାରିବ ନା। ଏ ବହୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତଦ ଦୁଃସଙ୍ଗମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ସଜ୍ଜେତ ବୁଦ୍ଧିମା ସନ୍ତ ଏବାସ୍ୟ ଚିହ୍ନନ୍ତି ମନ ବ୍ୟାସଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସେ ଦୁଃସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବେ। ସାଧୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ବିରୁଦ୍ଧାଶକ୍ତି ବିନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମାୟାବଦ୍ଧ, ମାୟା କବଳିତ ହେଇଛି, ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଛି। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণ নিত্য দাস, এটা ভুলি যাইছে। সে নিজকে প্রভু ভক্তা কর্তা এই অভিমান করছে। সে যে ভগবানଙ୍କର দাস এই কথা বিস্মৃত হয়েছে, স্বীকার করুন। এ স্বতঃসিদ্ধ কথা। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବେ। ସାଧୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ବିରୁଦ୍ଧାଶକ୍ତି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନର କାମ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ, ଏ ମନର କ୍ରିୟା, ମାନସିକ କ୍ରିୟା, ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ନାନା ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ମନ ଭିତରେ ହଉଛି। ବିଶେଷ କରି ବଦ୍ଧ ଜୀବ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି କରିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବ, এই ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବରାବର। এই ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ କରୁଛି। ଏ ପଦଜୀବନ କଥା ଯେ ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ସ୍ୱରଟାକୁ
ନିଜ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦଉଛି ବା ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛି। ସେ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି କୋଣ ପେ ତ୍ରିଧାତୁକେ ଶୋଧି କଳକାଦି ଶୁଭମୁଜ୍ୟଧି ଯତୀର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ନ ଶରୀରେ କରିଛି ଜନେଷୁ ଅଭିଜ୍ଞେଷୁ ସ ଏବ ଗୋଫଳ। ଏ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି କଥା। ମଣିଷ ମାନବ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ଜମା। ଏ କୁଣପ ଏ ଶରୀର ବାତ ପିତ କଫ ଏ ତ୍ରିଧାତୁରେ ପରିପୂରିତ ଏ ଗୁଣାଟା ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଯେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛି କଳତ୍ରାଦି ଶୁଭମୁଜ୍ୟଧି ପୁନଶ୍ଚ ସର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଳତ୍ର ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଏକୁ ଆପଣାର କରୁଛି। ଭୂମୁଜ୍ୟଧି ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଈଶ୍ୱରଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଜନ୍ମଭୂମି ମାତୃଭୂମି, ତାକୁ ପୂଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରଂ, ବନ୍ଦେ ମାତରଂ, ସୁଜଳାଂ ସୁଫଳାଂ ବନ୍ଦେ ମାତରଂ। ଭାରତ ଜନନୀ ବା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଭୂମିରେ, ସ୍ୱର ତାରି ବନ୍ଦନା କରୁଛି, ପୂଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି। ସର୍ବାରାଧ୍ୟ ସର୍ବପୂଜ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ କଥା କହୁନି। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କହିଲେ ଜନେଷୁ ଅଭିଜ୍ଞେଷୁ ସ ଏବ ଗୋଖର। ଜନସମାଜରେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହଉନା କାହିଁକି, ସେ ମାନବ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୋଖର ଗାଭୀ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସେ ଗାଭୀ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସେ ମାନବ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଟୁ ଲେଗ୍ ଆନିମାଲ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ପଶୁ ସେ, ପୁଚ୍ଛ ବିଷାଣହୀନ। ପଶୁର ସିଂହ ଅଛି ଆଉ ପୁଚ୍ଛ ଅଛି, ଲାଞ୍ଜ ଅଛି। ଏ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ପଶୁର ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ପଶୁ, ୟାର ପୁଚ୍ଛ ନାହିଁ, ବିଷାଣ ନାହିଁ। ଟୁ ଲେଗ୍ ଆନିମାଲ ସେ, ତାକୁ ମାନବ କୁହାଯାଉନି। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ତାକୁ ମାନବ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ସ ଏବ ଗୋଖର ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ରଖିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନବ ଶରୀର ପାଇଛି, ଦୁର୍ଲଭଂ ମାନବ ଜନ୍ମଂ, ମାନବ ଜନ୍ମ ସୁଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। এই ভাগবতের বহু স্থাନରେ କୁହାଯାଇଛି ଦୁର୍ଲଭଂ ମାନୁଷ ଜନ୍ମଂ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ଦୁର୍ଲଭ କୋଉଥିପାଇଁ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଭଗବତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଇଛି। କାରଣ ତାହାର ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ হয় କୃଷ୍ଣେর ନିତ୍ୟ ଦାସ, ସ୍ୱରୂପାବସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ତା ନ କରି ଦେଶର ସେବା, ଜାତି ସେବା, ପରିବାରର ସେବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେବା, ଜନସେବା, ଏ ଯୋଉ କେତେ କେତେ ସେବା ସେ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା ପାଇଁ ଯେ କରୁଛି ସେ ମାନବ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ସ ଏବ ଗୋଖର, ସେ ଗାଭୀୟ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଶ୍ରେଣୀର ଏ କଥା ଜ୍ଞାନ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଜନ୍ମ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନବ ଯୋନି, ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଯୋନି, ସେଇ ଭଗବାନ ସେବା କହନ୍ତି ଭକ୍ତି। ଧାତୁର ଅର୍ଥ ସେବା କରିବା। এই ভক্তি লাভ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ এই ଯୋନି। ଭକ୍ତି ଲାଭର ଉପାୟଟା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଭକ୍ତିସ୍ତୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ନ ପରିଜାୟତେ। এই ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କଲେ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। ନାରଦମୁନି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଗବତରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ସଂଘ ବିଷୟରେ ବହୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବାନୁଗ ଜନଗଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସାଧୁ ସଂଘ ବିଷୟରେ ସାଧୁ କିଏ, ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ବହୁ ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅସାଧୁକେ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ ତାହା କହିଛନ୍ତି। ପୁରୁରବା ଉର୍ବଶୀ ଭୋଗ କାମନାରେ ତାହାର ସେବକ ହୋଇ ପୁରୁରବା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିଲେ, ଅତି ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ପୃଥିବୀରେ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଧପତନ ହେଇଗଲା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ବେଶ୍ୟା ଉର୍ବଶୀର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ, ଉର୍ବଶୀର ସେବକ ହେଇଗଲେ। ଉର୍ବଶୀର ଭୋଗ କାମନାରେ ତାହାର ସେବକ ନିତାନ୍ତ ବିପନ୍ନ ହେଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତା ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ପୁରୁରବା ଉର୍ବଶୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି। ସେଇ ଭୋଗ ଧର୍ମ ପରିହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁରବାଙ୍କର ଯେପରି ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥିଲା, ତଦ୍ରୁପ ମଙ୍ଗଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ସାଧୁ ଜନମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ ବହୁକାଳର ସଂସ୍କାର ପୁଷ୍ଟ ଗୋପ୍ୟ ମନ ଧର୍ମ ରୂପ ଭୋଗ ପିପାସା
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେଇ ସାଧୁମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଏ ଭୋଗ ପିପାସାକୁ ଉଚ୍ଛେଦନ କରିବାକୁ ସମର୍ପଣ ହୁଏ। କୃଷ୍ଣ ସେବା ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ ହେଲେ ହିଁ ସାଧୁ ବାକ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନିର୍ମତ୍ସର କରେ। ସେତେବେଳେ ସାଧୁର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇ ଅଜ୍ଞାନ ସମୂହ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୁତଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ ବୈଷ୍ଣବଗଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୁତ, ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ସେମାନେ କାହାରି ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ନଥାନ୍ତି। ଅଦାତ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୃପା କରିକିରି ଅନୁଗ୍ରହାୟ ଚରନ୍ତି ଭବ୍ୟାନି ଭୂତାନି ଜନାର୍ଦ୍ଦନସ୍ୟ ସେ ନିର୍ମତ୍ସର ସାଧୁଗଣ ବୈଷ୍ଣବଗଣ ଭଗବତ ଭକ୍ତଗଣ କୃପା କରିକିରି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିସ୍ମୃତ ଜୀବ ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୃପା କରି ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଥାଏ, ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ଏ ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ, ସାଧୁ କୃପା, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର କୃପା, ଏ ହେଉଛି କୃପା ସେମାନଙ୍କର। ସେମାନେ କୃପା ବର୍ଷଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବଗଣ କୃପା ବର୍ଷଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସାଧୁଗଣଙ୍କ ଯାହା କହୁଛି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଜ୍ଞାନ ସବୁ ବିନାଶ କରେ। ଆପାତ ବିଚାର ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଦୟାଦ୍ର ଚିତ୍ତ। ସାଧୁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ବଡ଼ ଦୟାଦ୍ର ଚିତ୍ତ, କୋମଳ ହୃଦୟ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟି ଆପାତ ବିଚାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ତା ନହେଲେ ଏ କୃପାଲବ୍ଧ ହବ ନା। ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ ନାରିକେଳ, ନଡ଼ିଆର ଉଦାହରଣ। ବାହାରଟା କେତେ ଟାଣ, ନଡ଼ିଆର ଖୁବ୍ ଟାଣ ସଢ଼ିଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଭିତରେ କୋମଳ ଶୋଷ ଅଛି, ଭିତରଟା କୋମଳ। ତା ହେଉଛି ସାଧୁ ନାରିକେଳ ସଦୃଶ। ବାହାରଟା ଖୁବ୍ ଟାଣ, ଖୁବ୍ କର୍କଶ, କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ଅତି କୋମଳ। କାରଣ ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ, ସାଧୁ ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ, ବୈଷ୍ଣବ ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ। ପର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ କହିଲେ ସେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ତାই ବୁଝିବାକୁ। ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲଭିଆ ସଂସାରେ କୃଷ୍ଣ ନା ଭଜିନୁ ଦୁଃଖ କହିବୁ କାହାରି। ଇଟା ଦୁଃଖ, ସାଧୁ ଏଇ ଦୁଃଖ ଦେଖେ। ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରୁନି ସେଇ ଦୁଃଖୀ, ସେଇ ଦୁଃଖୀ। ସାଧୁ ଦେଖେ ଏଇଟା କେଡ଼େ ଦୁଃଖୀଟା। ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଭୋଗି ସାରିଲା ପରେ, ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ କୃପା କରି ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କି କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି? এটা কৃষ্ণ ভজন করুনি, কৃষ্ণ ভজন করুনি, এটা বড় দুঃখী। এইটার দুঃখ দেখନ୍ତି। সাধুগণ বৈষ্ণবগণ দুঃখ এইଠି ଦେଖନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖ ନା। କିଏ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି, କିଏ ଅନାହାରରେ ଜୀବନ ବିତଉଛି, କିଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଷାଘାତରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଦୁଃଖ ସାଧୁ ଦେଖେ ନା। ଏଗୁଡ଼ା ଦୁଃଖ ଦେଖେ ନା ବା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ। ବାହ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦୂର ସ୍ୱତ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗାବସ୍ଥାନ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ାକ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏ ଦୁଃଖ ରହିବ ନା। ଏ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାର ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉପାୟ। ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୂଳ କଥାଟାକୁ ନ ଜାଣି ଯେଉଁମାନେ ତଥାକଥିତ ଜନସେବୀ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ ଯାହା କହନ୍ତି, ସୋସାଇଟି କେତେକ ଅଛି, ସଂଗଠନ ବି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେ ଏ ଜନସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଜନକଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଭୁକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ନଦାନ କରିବା, ରୋଗୀକୁ ପଥ୍ୟ ବା ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା, ଅଶିକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା, ଦରିଦ୍ର ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା। ଏ ତଥାଗତ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଏ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଧାରା ବା ବିଚାରଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକୃତ ଜନକଲ୍ୟାଣ ନୁହେଁ। କେତେ ଦିନ କରିବେ, କେତେ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ? ତାର ବଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖାଳୟରେ ସେ ଜନ୍ମ ହବ, ନାନା ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ଭୋଗିବ। ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ଏଥିରୁ କି ରକ୍ଷା କରିଦେବ? ତମେ କରିପାରିବ?
ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ନହେଲେ କୁଆଡୁ ହବ ଏଗୁଡା? ସେ ଯେ ସ୍ୱରୂପଦ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ସେ କୃଷ୍ଣ ଦାସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନହେଲେ କୁଆଡୁ ହବ ଏଗୁଡା? କଦାପି ହେଇପାରିବ ନା। ମୂର୍ଖତା ଏଗୁଡା। ଯୋଉମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୂର୍ଖାମି କରୁଛନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସାମୟିକ କିଛି ବା ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ କିଛି ଏପରି କିଛି ଉପକାର କିନ୍ତୁ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ କିଛି କରି ସେମାନେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବେ, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯାଇନି, ପୁଣି ନାନା ଯୋନି ଜନ୍ମ ହେବେ, ପୁଣି ତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଭୋଗିବେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହେବେ। ଏ ଦୁଃଖାଳୟ, ଏ ଯେ ଭୌତିକ ଜଗତ, ଦୁଃଖର ଘରରେ ତ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ଏ ମୂର୍ଖାମି। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ କାରଣ କଣ, ନା ଦୁଃଖଟା ଦୂର ହବ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପରୋପକାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପରୋପକାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ତାର ମାର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମହାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଏଇ ତାରିତେ ପାମ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତବ ଯାଉ ତାର। ଏ ମହାତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବ, ମହାତ୍ମା ସାଧୁ ଲୋକର ଏଇଟା ସ୍ୱଭାବ। ଏ ପାମ, ଏ ମୂର୍ଖ, ଏ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଜୀବ, ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରିକି ଯେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କ୍ଲେଶ ପାଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ତାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାପ ଶାନ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଉପଶମ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସୁହୃଦ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବେ, ଭାବିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କଥା କୁହାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସାଧୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ଠାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଜ୍ଞାନ ସମୂହ ବିନାଶ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ଅଭିଶାପଟା ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସାଧୁର ଅଭିଶାପଟା ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। କାହିଁ ସାଧୁର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା ନଥାଏ, ସେ ଶ୍ରହଦ, ସେ ମଙ୍ଗଳ କାହିଁକି ବନ୍ଧ, ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା ତ ନାହିଁ, ତାର ମଙ୍ଗଳ କରିବ କିପରି? ତାର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କଲ୍ୟାଣମୟ। ସେଇ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କଥା ଅଛି। ନଳକୁବେର, ମଣିଗ୍ରୀବ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଯେ କି ନିର୍ଲଜ ଭାବରେ ଯେପରି ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କର ଗନ୍ଧର୍ବ ଜୀବନ ଉପବରଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିଲେ ଯେପରି କରୁଥିଲେ, ସେପରି ସେମାନେ ନିର୍ଲଜ ଭାବରେ ଉନ୍ଲଗ୍ନ ହେଇ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ। ନାରଦ ମୁନି ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଂକୋଚ ହଉନି। ନାରଦ ମୁନି ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡାକ କି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଲୋକର ଅଧିବାସ ହେଇଛନ୍ତି, ଅଥଚ କି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ, ତୁମେ ଏ ଉଚ୍ଚ ଲୋକ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଯାହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ସ୍ଥାବର ଯୋନି ନିଅ, ସ୍ଥାବର ଯୋନି ବୃକ୍ଷ ଯୋନି ଆବୃତ ଚେତନା, ଅଭିଶାପଟା ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା, ଏଟା ମଣ୍ଡକୁ ସାଧୁର ଅଭିଶାପ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେ କଥା କହୁଛି ସାଧୁର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜ୍ଞାନ ସମୂହ ବିନାଶ କରେ। 36,000 ବର୍ଷ ଏ ସ୍ଥାବର ଯୋନି ପାଇଲେ, ଜାମଳା ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ଦୁଇଟି ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ହେଇକି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଅଗଣାରେ ରହିଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ, ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ସେଠି ଲୀଳା କଲେ, ପ୍ରଗଟ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଯାହାକି 36,000 ଜନ୍ମ ବିତେଇଥିଲେ ସେ ପାଇନଥାନ୍ତେ, ସେ ପାଇନଥାନ୍ତେ ଏ ସୁଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ପାଇଗଲେ। ଏ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଅଭିଶାପ କିନ୍ତୁ କି ବଡ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁର ଅଭିଶାପ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏ ସବୁ ସିଦ୍ଧ କଥା। ସାଧୁ କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା କାହାରି କରନ୍ତି ନା, ସେ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ମହାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ତାରିତେ ପାମ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଣତାର ଏ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତା ଜ୍ଞାନ ସମୂହ ବିନାଶ କରେ। ସାଧୁର ଦଣ୍ଡ, ସାଧୁର ଭର୍ତ୍ସନା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯିଏ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ସେ ତାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦିତ ହେଲା। ଜାଣିବାକୁ ସାଧୁର ଦଣ୍ଡ, ସାଧୁଙ୍କର ଭର୍ତ୍ସନା,
ସହ୍ୟ ନ କଲେ କେବେ କାହାରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହବ ନା, ଭକ୍ତି ଜାଗରଣ କରିପାରିବ ନା। ସାଧୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି, କୃପା ଆଉ ବଞ୍ଚନା। କୃପା ଆଉ ବଞ୍ଚନା, ସାଧୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି। କୃପା କରିବେ, ବଞ୍ଚନା କରିବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସାଧୁ ଅଛି। ବହୁ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଆଉ ସଂସ୍କୃତ କଥା। ପ୍ରକୃତ କୃପା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଯେ ନା ସାଧୁଙ୍କର କୃପା କେମିତି ପାଇବି, ଲାଭ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ହେବି, ଭକ୍ତ ହେବି, ମୋ ଜୀବନ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ, ବଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତ, ସେ ଲାଭ କରେ। ଯାହାର ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ନାହିଁ, ଉପର ଠାଉରିଆ ଢଙ୍ଗ କରୁଛି, କେବଳ ଉପର ଠାଉରିଆ ଢଙ୍ଗ, ବାହାରକୁ ଦେଖାଣିଆ ଦେଖେଇ ହବା ଢଙ୍ଗ କରୁଛି, ସାଧୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚନା କରୁଛି, ତା ପ୍ରତି କୃପା ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କୃପା ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବଞ୍ଚନା କରୁଛି। ସାଧୁଙ୍କର ବଞ୍ଚନା, ସାଧୁମାନେ କଥା ଜାଣିପାରୁଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ତେଣୁ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ କୃପା ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତ, ଆଉ କିଏ ବ୍ୟାକୁଳ ନୁହେଁ, ଉପର ଠାରିଆ ଢଙ୍ଗ କରୁଛି, କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଢଙ୍ଗ କରୁଛି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ସିନା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁନି, ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁନି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମାନେ କି? ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମାନେ ସାଧୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା, ତାହା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ତାଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ଆଉ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ସାଧୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବସିଲେ ଶୁଣିଲେ ସତେ ଯେମିତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଉପର ଢଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବାର, କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାନ ଭିତରେ କଥା ପଶୁନି ବାପା, ପଶୁନି, ଇଏ କାନରେ ପଶି ଏ କାନରେ ବାହାରି ଯାଉଛି, ବା ଏଉଠୁ ବାଏଁ ବାଏଁ ଉଡି ଯାଉଛି କୁଆଡେ, ଏ ଭିତରେ ପଶୁନି କଥା, ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରବଣ ହଉନି। ଏମାନେ ବାହ୍ୟ ଢଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଏମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବା ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ କହିଲେ କି ହବ? ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ବଡ ଗମ୍ଭୀର କଥା, ଇଏ ସତ ସିଦ୍ଧ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମାନେ ସାଧୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ମନଗଢା କଥା କିଛି କହନ୍ତି ନା। ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଥା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୂଳକ କଥା, ମହାଜନ ମାନଙ୍କର କଥା, ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା କହନ୍ତି, ମନଗଢା କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଦୃଢ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ତାକୁ ଆଚରଣ କଲେ ଜୀବନରେ ସୁଫଳ ମିଳିବ, ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳ ବା କଲ୍ୟାଣ ହବ। ତା ନହେଲେ ବାକି ହଁ ସବୁ ଶୁଣିଲେ, କଥା ଶୁଣିଗଲେ, ଏ କାନରେ ସେ କାନରେ ବାହାରିଗଲା, ଏଠି ବାଇଁ ବାଇଁ ଚାଲିଗଲା, ବା କଥା କହିଲା ବେଳେ କିଏ ଘୁମେଇଲାଣି, କିଏ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଲାଣି, କିଏ ଅନ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବସି, ଏସବୁ ଢଙ୍ଗ କଲେ କଥା କଣ କାନରେ ପଶୁଛି, ଶ୍ରବଣରେ ପଶୁଛି, କର୍ଣ୍ଣ କୁହରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି କି କାହା କେତେ ଜଣଙ୍କର ପଶୁଛି, ତାହା ଗୋଟେ କଥା। ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଭଲରେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗକାରୀ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଶ୍ମୀର କାଳେ ମଙ୍ଗଳ କିଛି ହବ ନା, କିଛି କଲ୍ୟାଣ ହବ, କିଛି କଲ୍ୟାଣ ହବ। ସେମାନେ ବଞ୍ଚନାର ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧୁର ବଞ୍ଚନାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, କୃପା କଦାପି ପାଇବେ ନା, ସେମାନେ କଦାପି କୃପାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନା, ଏ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁକେ ସନ୍ତନପେକ୍ଷା ମଚ୍ଚିତ୍ତା ପ୍ରଶାନ୍ତା ସମଦର୍ଶିନା ନିର୍ମମା ନିରହଙ୍କାର ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦା ନିଷ୍ପରିଗ୍ରହା। ଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍କାମ, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସମଦର୍ଶୀ, ମମତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ରହିତ, ନିରହଙ୍କାର, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୁଃଖ ବର୍ଜିତ, ମଦ୍ଗତ ଚିତ୍ତ, କାହାର କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା, ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ସାଧୁ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଏ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି। ନିଷ୍କାମ, କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ,
जहाँ कहुई आम परमाराध्य गुरुदेव भाष्य भी कहते श्री रूप गोस्वामी कथा वाणी उद्धार कर अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये हूँ निष्कामता। श्रीमन महाप्रभु कहले न धनम न जनम न सुंदरी कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति हेतु की तोई से एकाग्र कृष्ण ही गौरांग रूप आसते अभिन्न कृष्ण गौरांग महाप्रभु किसी कामना नहीं, धन कामना नहीं, जन कामना नहीं, सुंदर स्त्री उपभोग परिवार कामना नहीं, मुक्ति कामना मध्य नहीं। जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवता भक्ति रही मुक्ति मागु नहीं प्रभु। मुक्ति कामी मध्य नहती, मुक्ति कामी नहती, मुक्ति कामी नहती। मुक्ति मुक्ति दुई पिशाची बोली महाजन माने कहते ये दुई पिशाची कवल जन मुक्त नहेले भक्ति साधन कर ये सत कथा। से मुक्ति कामना मध्य करा भगवता भक्ति रहे जन्म जन्मांतर धरी आपणकर हेतु की भक्ति मिलो अर्थात आपको सेवा ही करे। कीट जन्म लाओ तथा तुया दासो निर्विशेष ब्रह्म जन्मे नहीं मोर आस। ए महाजन वाक्य मोर कृत कर्मर फल अनुजाई यदि मत कीट हवा कीट जोनि पाइबा हकदार तार मत कीट जन्म मिलू आपत्ति किसी ना। मुझे जहाँ अर्जन कर भोग करने को दिंतु कदापि भक्त कहती ना मोर कर्म फल आप ध्वंस कर दिखाँ अवश्य शुद्ध भक्ति साधन कले स्वतः कर्म फल ध्वंस हो पूर्ण शरणागति आचरण कले स्वतः कर्म फल ध्वंस हो मागिबार आवश्यकता कि अच्छी। सर्वमान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अंतंश्र पापेभ्य मुखी से मां सूच। गीतार शेष सिद्धांत कथा ये शेष कथा लेटेस्ट कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शन मोस्ट कॉन्फिडेंशियल गुह्यतम उपदेश भगवान सर्वमान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्म छाड़ी एकमात्र मोर शरण आस। ऐकांतिक भाव में शरणागति आचरण completely surrender soul, complete surrender, पूर्ण शरणागति आचरण करते भगवान तक अपनार कर दियंती। भगवान तक अपनार कर दियंती जेते जेते लक्ष लक्ष जन्मर जेते पाप कर्मर जेते प्रतिज्ञा अच्छी सब सदा ध्वंस हो जाए। सपापे व्यमुखी से मास भय करना ये कथा भगवान कृष्ण स्वयं कहते स्वतः चले मागिबार किसी आवश्यकता नहीं कौन सी आवश्यकता नहीं जे भगवान का मागिबा प्रार्थना करना ना तुम्हें भक्त हो जा सेवक हो जा भगवत चरणार बिंदे पूर्ण प्रपन्न हो जा स्वतः डाके इटा कथा देखो अन्याभ्यस्त शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। ज्ञानीर कामना होची मुक्ति मुख्य कामना होची मुक्ति। कर्मीर कामना होची मुक्ति। ज्ञानीर कामना मुक्ति कर्मी मुख्य कामना होची भुक्ति। ये कामना नहीं, ये कामना नहीं मुक्ति नहीं कि मुक्ति कामना नहीं। नाना प्रकार जो माने पुण्य कर्म भोगती देव पूजा देवार्चना देवाराधना तथाकथ परोपकार इत्यादि जहाँ प्रभु आम कहले पुण्य कर्म गोटे पुण्य कर्म तार फल स्वरूप समान उपभोग देव जोनि पांच उच्च लोक देव जोनि देवलोक देव जोनि पाइकरी प्रचुर उपभोग पाँच एटा उपभोग दिया जाए उपभोग कामना अच्छी मान शुद्ध भक्त कामना नहीं मुक्ति कामना ये शुद्ध भक्त नहीं मुक्ति कामना तो नहीं
ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ, ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା। ଏ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଇଟା। ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା, ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଯୋଉଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତିବିଧାନ ହବ, କୃଷ୍ଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରିବା। ତାଇ ହେଉଛି ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା। ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ ଭକ୍ତିର ଉତ୍ତମା, ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି। ଏଟା ଉଦାହରଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କଥା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ସାଧନ କରିବେ। ଏ ହେଉଛି ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ। ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି, କୃଷ୍ଣ ଏଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ସେଇଠି ରହିଛି, ସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ଏ ହେଉଛି ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ। କୃଷ୍ଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରାଯିବ। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କହିବେ, କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ଗୁରୁଦେବ ସେ କହିବେ, ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ। କେହି ମନକୁ ମନ କେହି ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ହଁ କୃଷ୍ଣର ଏଇ ସେବା ଆମେ କରିବା, କୃଷ୍ଣ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କହିପାରେ। ବୋଧ ଜୀବନ ଅଧିକାର ନାହିଁ, କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ କଥା। ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଚିତ୍ତେ କରି ଆଇକ୍ୟ ଆର ନ କରିବ ମନି ଆଜ୍ଞା। ସାଧୁ ମୁଖରେ ଏ ଗୁରୁ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ କନଫର୍ମ ସ୍ୱୀକୃତ ହବ, ସେଇଟା କନଫର୍ମେସନ ହବ। ସେଇଥିରୁ ଜଣା, ଅନ୍ୟ କଥା ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ମୁଁ ଏଠି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହୁଛି। ସେ ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ କଥା କୁହାଯାଏ। ଅନୁକୂଳ ଶବ୍ଦ ଅନୁଶୀଳନ, ସେ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସେ କରିକିରି କହିଛନ୍ତି। ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନାଗାର ଅନୁକୂଳ ଶବ୍ଦଟି ଅନୁଶୀଳନର ବିଶେଷଣ ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ। ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ରାଧାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ, ଚନ୍ଦ୍ରା ଶୈବ୍ୟାଦିର କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଅନୁଗତ କୁଳ ସ୍ନେହବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରାଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଇ ସୁଦ୍ଧା ଏକମାତ୍ର ସେବିକା ଶିରୋମଣି ରାଧାଙ୍କର ହିଁ ଅନୁଗତ। ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ସେ ଉନ୍ମତ୍ତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣ। ରାଧା ବିନା ତିହ କାର ନୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତିର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବାମ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ, ସେ ବାମ୍ୟ ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରେମରେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବାଧିକ ବଶୀଭୂତ। ଅଭୟ ପଦ ହେଇ ସୁଦ୍ଧା ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଚ୍ୟୁତିର ଭୟରେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ। ଏପରି ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଛି ଏପରି ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା। ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ। ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱଭାବ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ରାଧାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ନୁହେଁ, ହେଇପାରିବ ନା, ହେଇପାରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଗୌଡ଼ୀୟ ଗଣ ସର୍ବଦା ରାଧାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ, ଏ ହେଉଛି ରାଧାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ, ରାଧାଣୀଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ସେବା হয়। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧା ଭାବ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ରାଧାଙ୍କର ଭାବ କାନ୍ତି, ଯେ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ସେ ରାଧାଙ୍କର ଭାବ କାନ୍ତି ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଗୌର ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ସେବାର କଥା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ରାଧା ଭାବରେ। ରମ୍ୟା କାଚିତ୍ ଉପାସନା ବ୍ରଜବଧୂ ବର୍ଗେଣ ଯାହା କଳ୍ପିତା, ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା। ବ୍ରଜବଧୂ ମାନେ, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ, ଗୋପୀଗଣ ଗୋପୀମାନେ ଯେପରି ସେବା କରୁଥିଲେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ, ତଦ୍ରୁପ ସେବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କରାଯିବ। ଏ ହେଉଛି ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ, ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନାଗାର। ଏ କଲି କୃଷ୍ଣ, ଦ୍ୱାରକେଶ କୃଷ୍ଣ,
ମଥୁରେଶ କୃଷ୍ଣ ଏପରିକି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀର କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଗୌଡୀୟ ମାନଙ୍କର ଗୌଡୀୟ ଗଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାକୀ ରହି ଯଦି ପୁନଃ ପୁନଃ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ନା ଯିବା ନା। ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏକଲି କୃଷ୍ଣ ସେ କଥା କରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ଏକାକୀ ରହି ପୁନଃ ପୁନଃ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ନା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ବୃଷଭାନୁସୂତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ ତାହେଲେ ଆହ୍ୱାନ ନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପବନାପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେଟାକୁ ଛୁଟିଯିବୁ ଆମେ। ଏଇ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏସବୁ ବିଚାର ସର୍ବସାଧାରଣର ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଗୁଡ଼ାକ। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏ କଥା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଲୋକପାତ କରୁ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଷ୍ଟଡି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଷ୍ଟଡି ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେଟା ସାଧାରଣ ଲୋକର ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିବୃତ୍ତ ଅର୍ଥ ହେଇ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କର୍ମାର୍ପଣ आसक्ति शून्य कर्म कर्म मिश्रा भक्ति ज्ञान मिश्रा भक्ति स्तवमान अतिक्रम करिछन्ति वेद वेदांत उपनिषद गीता महाभारत विचार अतिक्रम करि जाइछन्ति करी अन्याभ्यासता शून्य कर्म ज्ञान आदि अनावृता हुई सुधा भक्ति रे प्रवेश करिछन्ति सेमानक मध्यरे जो माने अप्राकृत प्रेमर पराकाष्ठा श्रृंगार रसस्थ परकिया विचारानुसारे वृषभानुसुतांकर दास्य हेबाकु समर्थ अनुकूल कृष्णकर विचार सेई मानकर गोचरीभूत हब नचेत अन्य मानकर एई पाइब नाही बाबा। ये बूढ़ कथा एटा सहज पाठ नुहे एते सहज कथा नुहे एटा कैन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी ये प्राइमरी कथा नुहे कि सेकेंडरी कथा नुहे कि प्री यूनिवर्सिटी कथा नुहे कि डिग्री कोर्स कथा नुहे बियॉन्ड दैट पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी ये अति गभीर कथा से मानकर गोचरीभूत हम नचेत अन्य माने बुझी पारे ना किसी ढुकी पारे ना स्पर्श करें ना किसी स्पर्श करें ना। श्री राधांकर निजजन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ए अनुकूल कृष्णंकर विचार प्रदर्शन करिसंती कहिब राधा दासी हईब राधा दासी भक्तिनाथ ठाकुर कहिसंती तांकर शरणागति गीतावली गीतमाला कल्याण कल्पतरु प्रभृति अनुकूल कृष्णंकर गीति रे अलंकृत भक्ति विनोद ठाकुर अनुकूल कृष्ण स्वयं अनुकूलार विप्रलंब प्रेम वैचित्र्य प्रदर्शन कल्पे श्रीधाम मायापुर आविर्भूत होते गौरांग रूप एनिमित्त यही स्थान अनुकूल कृष्णानुशीलनागार प्रतिष्ठित होती। श्री चैतन्य चरितामृत श्री श्री महाप्रभु रामानंद राय रामानंद महाप्रभु भितर वार्तालाप जो संलाप अनुकूल कृष्णानुशीलन दीदीप्यमान ये गुण तत्व आमर प्रसंग क्रमे कहली से माने अनुकूल कृष्णानुशीलन नचेत अनुकूल कृष्णानुशीलन कहवा सहज कथा नुहे। अनेक मन करती जे व्यक्ति कृत्रिम भाव में लोभनीय वस्तुर संग त्याग कले शांति समदर्शिता निरहंकारत्व निर्विवादत्व आकांक्षा ममताराहित्य प्रभृति सद्धर्मर अधिकारी होय केतक मन करती कृत्रिम भाव में जब किंतु कृत्रिम भाव में मनधर्म द्वारा से चेष्टा स्थायी हुए ना केवल मात्र अनुकूल भगवत अनुशीलन प्रभाव ही निर्मत्सरता और साधुता आत्मधर्म प्रकाशित हुई चित्त निर्मल करे
ଢଙ୍ଗ କଲେ ବାହ୍ୟ ଢଙ୍ଗ କଲେ ହବ ନା, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଢଙ୍ଗ କଲେ ହବ ନା, କୃତ୍ରିମ ଢଙ୍ଗ କଲେ ହବ ନା। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ, ଢଙ୍ଗରେ ଚଳିବ ନା। ଏଇଟା ଜାଗତିକ ଉଚ୍ଚାବଚ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ବା ବିରାଗ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡେ ନା। ପ୍ରାକୃତ ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆତ୍ମଭୋଗ ମୂଳରେ ବସ୍ତୁର ଅଧିଷ୍ଠାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତାଦୃଶ ଦୃଷ୍ଟିର କୈଙ୍କର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ପାଇଲେ ଜୀବ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିଷ୍ପରିଗ୍ରହ ନିରହଙ୍କାର ଓ ସମଦର୍ଶୀ ହୋଇ ଭଗବତ ଅନୁଶୀଳନ ରତ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ପରମ ଶାନ୍ତିର ସୁଷ୍ଠୁ ଓ ନିତ୍ୟ ଆଦର୍ଶ। ମୋଟାମୋଟି କଥା ହଉଛି, ଶେଷ କଥା ହଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ, ଯେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆନୁଗତ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରିୟ ଅତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅନୁଗତ ଜନ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କଲେ ଇଏ କିଛି ଲାଭ ହେଇପାରିବ, ନଚେତ ହେଇପାରିବ ନା। ତେଷୁ ନିତ୍ୟ ମହାଭାଗ ମହାଭାଗେଷୁ ମତ୍ କଥା ସମ୍ଭବନ୍ତି ହିତାନୁରାଂ ଜୁଷଦାଂ ପ୍ରପୁନନ୍ତ୍ୟଂ ଫଲଂ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେ ମହାଭାଗ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ମୋର ଚରିତ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ କଥା ସେଠି କିଛି ଆଲୋଚିତ ହୁଏ ନା। ସାଧୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେ ପାଟି ଖୋଲିଲେ କୃଷ୍ଣ କଥା କହିବେ, ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି କହିବେ, ଭାଗବତର କଥା କହିବେ, ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି କହିବେ ନା। ମତ୍ସରିତ ଆଲୋଚନା କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଇ ଚରିତ ଶ୍ରବଣକାରୀ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ପଥଗତ ହେଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଯସ୍ୟାଂ ବୈଶ୍ରୀୟମାଣାୟାଂ କୃଷ୍ଣେ ପରମ ପୁରୁଷେ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପଦ୍ୟନ୍ତି ପୁରୁଷ ଶୋକ ମୋହ ଭୟାପହା। ଏ କଥା, ସେଇ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ, କର୍ଣ୍ଣପୁଟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ଏଇ ଭାଗବତ କଥା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯଦି କାହାରି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଜାତ ହବ। ଭକ୍ତି ଜାତ ହବ। ଭକ୍ତି ଜାତ ହେଲେ ଶୋକ ମୋହ ଭୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଶୋକ ମୋହ ଭୟ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ରହିଛି, ସେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ନଚେତ ହବ ନା। ଏଇଟା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତା ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ଗାୟନ୍ତି ଅନୁମୋଦନ୍ତି ଗୁରୁ ଚାଦ୍ରୁତା ମତ୍ପରାସଧାନାଶ୍ଚ ଭକ୍ତି ମିନ୍ନତି ତେ ମୟୀ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ଗତ ଚିତ୍ତରେ ଆଦର ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ସେଇ ସକଳ ଚରିତ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଶୀଳନ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। এই ଭକ୍ତି ଲାଭର ଉପାୟ ଅସାଧୁ ମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣ ମୁଖରେ ଭୋଗ୍ୟ ଜଗତର ପରିଚୟ ସମୂହ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଅସାଧୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିର କଥା, ରାଜନୀତିର କଥା କହନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗର କଥା କହନ୍ତି, ଭୌତିକ ଲାଭର କଥା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସାଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଗୁଡାକ। ସାଧୁ ଭକ୍ତ ଏଗୁଡିକ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ପରିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲୀଳାର କଥା ସାଧୁମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ସର୍ବଦା କୀର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅସାଧୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଘଟେ। ଅସାଧୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ମାୟା କବଳିତ ହେଇଛି, ମାୟା ମୋହିତ ହେଇଛି, ମାୟା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ଅସାଧୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ। ତାର ଯଦି କବି କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱୀକୃତି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭମିତି କୋଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ, ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ କୃପାତେ ପାଏ ଭକ୍ତି ଲୋକା ବିଜୟ। ଏଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱୀକୃତି ଯଦି ଥାଏ, ଭକ୍ତିମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତି କେବେ କୋଉଠି ଯଦି କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ସାଧୁ କଥା ଶୁଣିବ, ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିବ, ନଚେତ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ।
ତାର ଏଥିରେ ରୁଚି ଜାତ ହବ ନାହିଁ ବାପା, ଅରୁଚି ଲାଗିବ, ପିତା ଲାଗିବ। ଏ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉପଦେଶ ସାମସ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି। ସତ୍କୃଷ୍ଣ ନାମ ଚରିତାଦି ସୀତାପ ବିଦ୍ୟା ପିତପ ତପ୍ତ ରସନସ୍ୟ ନ ରୋଚିକାନ୍ କିନ୍ତୁ ଆଦରାଦ୍ ଅନୁଦିନଂ ଖଳୁ ଶୈବ ଜୁଷ୍ଟା କ୍ରମାଦ୍ ଭବତି ତଦ୍ଗତ ମୂଳହନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉପଦେଶ ସାମସ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ନାମ ଚରିତ ଅମୃତମୟ, ବଡ଼ ମିଠା, ବଡ଼ ମିଷ୍ଠ, ଅମୃତମୟ, ବଡ଼ ମିଠା, ବଡ଼ ଅମୃତମୟ। ଏ ପିତା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ତ। ମିଶ୍ରି ଯେମିତି ମିଠା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଜଣ୍ଡିସ କାମଳ ରୋଗ ଯାହାକୁ ହେଇଛି, ଆଖି ହଳଦିଆ, ପରିସ୍ରା ହଳଦିଆ, ନଖପୋକ ହଳଦିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଦେହ ହଳଦିଆ ହେଇଗଲାଣି, କାମଳ ରୋଗ, ପିତାଧିକ୍ୟ ରୋଗ ସେଇଟା କହୁଛି। ହଉଛି ପିତାର ଆଧିକ୍ୟ ହେଲେ ସେ ରୋଗ হয়। ତାକୁ ଯଦି ମିଶ୍ରି ଖାଇବାକୁ ଦବ, ସେ କେବେ ଥୋ ପିତା। ମିଶ୍ରିଟା ମିଠା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପିତା ଲାଗିଲାଣି। କିରେ କାହିଁକି ପିତା ଲାଗୁଛି କି ମିଠାଟା? ନା ତାକୁ ପିତାଧିକ୍ୟ ରୋଗ ହେଇଛି, କାମଳ ରୋଗ ହେଇଛି, ପିତ୍ତର ଆଧିକ୍ୟ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମିଠା ଜିନିଷଟା ପିତାଇ ଲାଗୁଛି ତାକୁ, ବୁଝିପାରିଲ? ମିଠା ଜିନିଷଟା ତାକୁ ପିତା ଲାଗୁଛି। ତଦ୍ରୂପ ଭାବେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଚରିତାଦି ସୀତା କୃଷ୍ଣ ନାମ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ କଥା ଏ ତ ଅମୃତମୟ, ବଡ଼ ମିଷ୍ଟ। ହୃତକର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନା କଥା, ହୃତକର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନା କଥା। ଇଏ କାନକୁ ମିଠା, ହୃଦୟକୁ ମିଠା, କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେ ଅଭକ୍ତ ଭବରୋଗୀ ବିଷାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଷୟ ଉପଭୋଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇଛି, ତାକୁ ଏଗୁଡା ପିତା ଲାଗିବ। ଏ କୃଷ୍ଣ କଥା ଭାଗବତର କଥା ଅମୃତମୟ, ଅତି ମିଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ପିତା ଲାଗିବ, ତାକୁ ହିଁ ପିତା ଲାଗିବ। କାମଳ ରୋଗୀକୁ ମିଶ୍ରି ଯେମିତି ପିତା ଲାଗୁଛି, ଏ କଥା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାମଳ ରୋଗୀ ଯଦି କବିରାଜ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଏ ରୋଗ କିପରି ଭଲ ହବ, କବିରାଜ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଔଷଧ ଦବ, ତାକୁ ମିଶ୍ରି ଅନୁପାନରେ ଖାଇବାକୁ କହିବ। ଏ ଔଷଧ ନେ ମିଶ୍ରି ଅନୁପାନରେ ଖାଇବ, ଯୋଉଟାই ପିତା ଲାଗୁଛି ସେଇଟାই ସେ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରିବ, ଯୋଉଟାই ପିତା ଲାଗୁଛି କବିରାଜ ତାକୁ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରିବ। ତେବେ କବିରାଜଙ୍କ କଥାରେ ସେ ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ରୋଗ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ପୂର୍ବାଗ୍ରହୀ, ଯେତେ ପିତା ହଉ, କଷା ହଉ, ଯାହା ହଉ, ରୋଗଟା ଭଲ ହବା ଦରକାର ମୋର। ଅନୁଦିନ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ତାକୁ ସେବନ କରିବା, କ୍ରମେ ପିତାଧିକ୍ୟ ଦୂର ହବ, ରୋଗ ଭଲ ହବ। ଯୋଉଟା ପିତା ଲାଗୁଥିଲା ସେଇଟା ପୁଣି ମିଠା ଲାଗିବ। ତଦ୍ଗତ ମୂଳହନ୍ତ୍ରୀ, ଆହା ଏଇଟା ତ ପିତା ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇଟା ମିଠା ଲାଗିଲାଣି ହୋ ବାପା, ଏଇଟା କଥାଟା। ତଦ୍ରୂପ ଭାବେ এই যে হরি কথা, কৃষ্ণ কথা, ভাগবত কথা, এ ভবরোগী বিষয় লোকକୁ ପିତା ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ରୁଚି ଜାତ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ପିତା ଲାଗୁ ପଛେ ବାପା, ତାହା ବରାବର ଶ୍ରବଣ କର, କାନ ଭିତରେ ପଶୁ ଏଇଟା, ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମର ଏ ରୋଗ ଦୂର ହବ, ଭବ ରୋଗ ଦୂର ହବ, ତୁମର କ୍ରମେ ରୁଚି ଜାତ ହବ, ମିଠା ଲାଗିବ, ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ, ରୁଚି ଜାତ ହବ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ତାହା ସାଧୁସଙ୍ଗ ଫଳରେ, ସାଧୁ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସାଧୁ ବୈଦ୍ୟ। ସାଧୁ ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ଏ ଔଷଧ ଯଦି ତମେ ସେବନ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଭବ ରୋଗ ଦୂର ହବ, ଏ ଯୋଉଟା ପିତା ଲାଗୁଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ମିଠା ଲାଗିବ, ଏଇ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ସାଧୁମାନେ ଏତେ କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଅନୁଗ୍ରହାୟ ଚରନ୍ତି ଭବ୍ୟାନି ଭୂତାନି ଜନାର୍ଦ୍ଦନସ୍ୟ, ଅନୁଗ୍ରହ କରି କୃପା କରିକି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁଗଣ ଏ ଜଗତରେ। ହେତୁ କି କୃପା ପ୍ରକାଶ କରିକିରି ସେମାନେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ତାରିତେ ପାମ, ଏ ବିଷୟ ଆସକ୍ତ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। এই ଉପଦେଶ ମାନ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ରୂପ କୃପା ବା ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ୍ୟହତ ଭାଗା, ଏ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ, କେବେ କୃପା ନଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ସ୍ୱତଃ ପରତ ବା ମିଥୋ ବିପଦ୍ୟତ ନଚୀନ କୃଷ୍ଣେ, ସ୍ୱତଃ ପରତ ବା ମିଥୋ ବିପଦ୍ୟତ।
ଅଦାନ୍ତ ଗୋଭି ବିଷଦାନ୍ତ ମିଶ୍ରମ ପୁନଃ ପୁନଃ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣମ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଇଏ। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାଜନ, ଦାସ ମହାଜନ ଭିତରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅନ୍ୟତମ ସାଧୁ ମହାଜନ ସେ କଥା କହିছিল। ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ହତଭାଗା, ଏପରି ଅଦାନ୍ତ ଗୋଭି ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ସେବୀ, ଇନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋଗ ପରାୟଣ, ବିଷୟ ଉପଭୋଗ ପରାୟଣ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ସେଇଥିରେ ବ୍ୟାପୃତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କେବେ କୃଷ୍ଣମତି ହଉନି। ସ୍ୱତ ପରତ ବା ମିଥ ଅଭିପତ୍ତିତ। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ, ଅନ୍ୟର ଚେଷ୍ଟାରେ ବା ଉଭୟର ମିଳିତ ଚେଷ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣମତି ହଉନାହିଁ ବାପା। ପୁନଃ ପୁନଃ ବିଷୟ ବିଷ୍ଠାକୁ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ କରୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର କି ମଙ୍ଗଳ ହବ? କି ମଙ୍ଗଳ, କି କଲ୍ୟାଣ ଏମାନଙ୍କର ହବ? କେତେ କୃପା ବର୍ଷଣ କରାହଉଛି, ଅଥଚ ଏମାନେ କୃପା ବାରି ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ବଡ କପଟୀ ଲୋକ। ଏମାନେ କହନ୍ତି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କପଟୀ। ଏମାନଙ୍କର କାପଟ୍ୟ ବଡ ବିରାଟ କାପଟ୍ୟ ମାନଙ୍କର, ବିରାଟ ପରିମାଣରେ କାପଟ୍ୟ, ବୃହତ ପରିମାଣରେ କାପଟ୍ୟ ମାନଙ୍କର। ସେ କାପଟ୍ୟ ଯଦି ଦୂର ନ ହବ, ସଳତା ପୋଷଣ ନ କରିବେ, କଦାପି ଏମାନେ ଏ ନିର୍ମତ୍ସର ସାଧୁ ମାନଙ୍କର କଥା ଏମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ କୁହରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନା, ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନା, କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ବାରମ୍ବାର କଥା କହୁଛି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ଯୋନିରେ ରହିବା ବରଂ ଭଲ। ସେ କହନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ଯୋନିରେ ରହିବା ବରଂ ଭଲ, କପଟତା ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ କହନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ଯୋନିରେ ରହିବା ବରଂ ଭଲ, କପଟତା ଆଚରଣ କର ନା, କପଟୀ ହୋ ନା। ସାଧୁ ମହାଜନ ଗଣ ପତିତ ପାବନ ବାପା, କପଟ ପାବନ ନୁହନ୍ତି। ଏ କଥା ମନେ ରଖ ଭଲ ଭାବ। ସାଧୁ ମହାଜନ ଗଣ ପତିତ ପାବନ, କପଟ ପାବନ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ପତିତ ହେଇକିରି ନର୍କକୁ ଯାଅ, ସାଧୁ ମହାଜନ ଗଣ କୃପା କରି ତୁମକୁ ନର୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ କାପଟ୍ୟ କରି তুমি যদি বহু উন্নত স্থিতি লাভ কর, সে স্বর্গলোকକୁ যা দেবজনী লাভ কর ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ଉଦ୍ଧାର ହବ ନା, ସେଠୁ ପତନ ହବ, ପୁଣି ତୁମର କରନ୍ତି ଅଧ। ଏ କଥା ଅଛି ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ମହାଜନ ପତିତ ପାବନ, କିନ୍ତୁ କପଟ ପାବନ ନୁହଁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ବହୁ ବହୁ କଥା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରଳତା ହିଁ ବୈଷ୍ଣବତା। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ସରଳତା ହିଁ ବୈଷ୍ଣବତା, କପଟତା ବୈଷ୍ଣବତା ନୁହେଁ। ତାର ଠିକ ବିପରୀତ ସେଟା। ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରଳତା ଅଛି ସେ ସ୍ୱତଃ ବୈଷ୍ଣବ, ସେ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସାଧୁମାନ ନିର୍ମତ୍ସର ମହାଜନଗଣଙ୍କର କୃପା, ସାଧୁମାନଙ୍କର କୃପା, ଅହେତୁ କୃପା ସେମାନେ ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କପଟୀ, ସେମାନେ କଦାପି ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କସ୍ମିନ କାଳେ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଏ କଥା ଅଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଗପ କହନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ନଦିଆରେ, ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମରେ। ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ସଳଚିତ୍ତ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ବିପରୀତ ବୈଷ୍ଣବ। ଗୋଟେ ଗା ନୃତ୍ୟ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ କପଟୀ ଲୋକ। ସେ ବିପରୀତ ଭାବଧାରା। ତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଶୁଦ୍ଧ ସର୍ବଭୂତାନ ଭଗବାନ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ, ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ସାଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଯେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ଟିକେ କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗାଙ୍କୁ ନେଇ କରେଇବା। ଟିକେ ସାଧୁଙ୍କର କୃପା କଲେ, ସାଧୁଙ୍କର କୃପା ଯଦି ଟିକେ ଲାଭ କରିବେ, ତାହେଲେ ୟାଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଆରପଟେ ସେ ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମ ନଦିଆରେ ବହୁ ସାଧୁ ମହାଜନ ଅଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ମହାଜନ ଅଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ବହୁମଠ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସେଠି ଏପରି ହରିକଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, କୃପା ବିତରଣ କରାଯାଉଛି। ସାଧୁ ମହାଜନ ମାନେ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ କୃପା ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି।
ୟାଙ୍କୁ ଯଦି କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ସାଧୁ ମହାଜନଟାକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ, ଟିକେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାର, ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ସାଧୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ, ସୁଯୋଗ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଟିକେ ଲାଭ କରିବେ, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ହବ। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠିକି ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ରୁଚି ନାହିଁ, ଏଇଟା ପିତା ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି କାମଳ ରୋଗୀକି ମିଶ୍ରି ପିତା ଲାଗୁଥାଏ, ଭବ ରୋଗୀକି ବିଷୟ ଆସକ୍ତ ଜନକ ଏ ହରି କଥା ପିତା ଲାଗେ, କାନରେ ପଶିବ, ଆକୃଷ୍ଟ ନା ହବ ନା, ରୁଚି ନାହିଁ ତାର ଜମା। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ରୁଚି ଅଛି, ପ୍ରବଳ ଆସକ୍ତି ଅଛି। ରାଜନୀତିର କଥା ଶୁଣିବା, ଇନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋଗର କଥା ଶୁଣିବା, ରମଣୀ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରତ୍ୱ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ରୁଚି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତି ରୁଚି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଅମୃତମୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ, ଏଥିପ୍ରତି ରୁଚି ନାହିଁ, ପିତା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେ ବଡ କୌଶଳ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା, କଥା ତ କହିଲି ଶୁଣିଲେ ନା, କୌଶଳ କରିବା ଟିକେ ନେଇକି, କୌଶଳରେ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିକେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା, ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହନ୍ତେ, ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଚାଲ ଯିବା, ଆରପଟେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆରପଟେ ସାଧୁ ମହାଜନ, ବହୁ ସାଧୁ ମହାଜନ ଅଛନ୍ତି, ମଠ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ ହରି କଥା ହଉଛି, ଟିକେ ଚାଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହବ ପ୍ରକୃତରେ, ଚାଲ। ହଁ ହଁ ଭାଇ, ସତ କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଯେ ମୋର ତ ବେଳ ନାହିଁ। ଆଉ ବେଳ କଣ ଅଛି? କିଏ ତ ଯାହା କହନ୍ତି, ଯମ ଆସି ମତେ ଟାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବେଳ ନାହିଁ ଯମ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାପା। ଆଉ ଏ କଥା କରିବାକୁ ବେଳ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇ କଥା କହିଲାଣି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ବିଷାସକ୍ତ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କହିବ, ସେ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିବେ, ବେଳ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତା ମୁଁ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ଏମିତି ଭାବରେ, ସେ ଭଗବାନ ମତେ ଏମିତି ଜଞ୍ଜାଳରେ ପକେଇଲେ, ଦୋଷ ତ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆଉ କାହାର କିଏ ଦୋଷର? ଆମ ନୁହେଁ, ଦୋଷ ଭଗବାନ। ସେ ଆମକୁ ଏମିତି ଜଞ୍ଜାଳରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ଟିକେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତ ବେଳ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବେଳ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କି କରିବି? ଯାହା କହନ୍ତି, ମରିବାକୁ ତ ବେଳ ନାହିଁ, ମାନେ ଯମଦୂତ ଆସିଲେ, ଯମ ଆସିଲେ ଦୂତ, ବେଳ ନାହିଁ ମୋର ଯମକୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତମ କଥା କଣ କହୁଛ? ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଖେଳି ହତଭାଗା ଏମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା କରିବା ପାଇଁ ନାଟକ, ତାମସା, ଥିଏଟର, ସିନେମା, ଟିଭି ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରୀତିକର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ବେଳ ଅଛି, ବହୁତ ବେଳ ଅଛି। ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବେଳ ନାହିଁ। ଇ ବିଚିତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ କୌଶଳ କରିବା। କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, ଆରପଟେ ଭଲ ଅପେରା ପାର୍ଟି ଆଇଛି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅପେରା ପାର୍ଟି ଆସିଛି, ଆଉ ଭଲ ନାଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଲ ଯିବା, ଆଉ ଦେଖିବା। ନା ହଁ ଭାଇ ଯିବା, ଅପେରା ପାର୍ଟିର ନାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଖୁବ ଆଗ୍ରହୀ, ଯେମିତି ବଗରେ ବଗ। ଆଉ ତୁ ଧାନ କୁଟିବୁ? ନା, ମୋ ନଳି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମାଛ ଖାଇବୁ? ହଁ, ତେଇକି ଗୋସେଇ ଆଗ, ତେଇକି ଗୋସେଇ ଆଗ, ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଆଗ। ଇଟା କଥାଟା ଠିକ ସେ ଭାଇ, ଅପେରା ପାର୍ଟି ଆସିଛି, ଆଉ ତପରକୁ ଚାଲ ଯିବା। ହଁ ହଁ ଯିବା, ଖୁବ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇକରି ବନ୍ଧୁ ଆଗ ଯିବା। ଆଉ ଆର ପାରିକି ଚାଲ ଯିବା, ସାଧୁ ମହାଜନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା। ନାଇଁ, ବେଳ ନାହିଁ, ଇଟା ପାଠଟା। ଯାହା ଏଇ କୌଶଳ କରିକି ତା ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଆଣିଲେ। ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଆଣିଲେ, ସେଠୁ ଗଙ୍ଗା ନୌକାରେ ଆରୋହଣ କରି ଆରପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଇଏ ମତେ କଳ କୌଶଳ କରି ସେଇ ସାଧୁ ମହାଜନ ପାଖକୁ ନଉଛନ୍ତି। ଇଏ କପଟିଗତ ତ କହିଲା, ଭାଇ ମୋର ତ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି। ଆଉ କି କଣ ରୋଗ ତୋର? ନା, ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ, ବାନ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେନି, ଆ ରୋଗ ନାଟ ଦେଖିବ ଆସିଗଲା। ଆଉ ରୋଗ ପୁଣି ବାହାରିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲା ଇଏ କୌଶଳ କରି ମତେ ମହାଜନ ପାଖକୁ ନଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ନଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ରୋଗ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଭାଇ ମୋର ତ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି, ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ, ବାନ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ
ନଈ ଶୁଖୁ ଖରା ଦିନ ହଉ ନଦୀ ଶୁଖିଗଲେ ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବା ଆଉ ବୁଟକୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁ କହିଲା ତୁ ନିହାତି କପଟି ଲୋକ ଅଛୁ। ଆରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କେବେ ଶୁଖେ ଦେଖିଛୁ? ଖରା ଦିନେ ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବହୁତ ପାଣି ଆସେ ନା, ବନ୍ୟା ହୁଏ ନା ଖରା ଦିନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବରଫ ତଳିକିରି ବହୁ ପାଣି ଆସେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଶୁଖିବ ନାହିଁ, ତୁ ଯିବୁ ନା। এই প্রকার কাপড়টি এ হচ্ছে কপটতার উদাহরণ। তো মহান কপটি অছ, তবে যেতে কৌশল কলি ହେଲା ବନ୍ଧୁ ବଳ ନିରାଶ ହେଇକି ରହିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଅସାଧୁ ମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ମୁଖରେ ଭୋଗ୍ୟଜନକର ପରିଚୟ। ଭୋଗ୍ୟଜନକର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣଟା ଉତ୍କର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ପରିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲୀଳାର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ବାପା ଏଇଟା କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ କାପଟ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂର ନ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର କସ୍ମିନ୍ କାଳେ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହବ ନାହିଁ। ସାଧୁ ମହାଜନ ଗଣ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ କୃପା ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କପଟୀ ଲୋକମାନେ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନା, ତାଙ୍କର କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ନା। ସଳତା ହିଁ ବୈଷ୍ଣବତା। ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟ ଜମିରେ ରହିବା ବରଂ ଭଲ, କାପଟ୍ୟ ଆଚରଣ କରନା। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଆମର କଥା। ଯୋଉମାନଙ୍କର ସଳତା ଅଛି, ସଳଚିତ୍ତ, ସେମାନେ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବେ। କପଟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଗୁଡାକ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନା। ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ବଞ୍ଚନାରେ ପଡନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ତ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସତ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁଦ୍ଧା କୃପାର ବନ୍ୟା, ଯାହା କହନ୍ତି ପ୍ରେମ ବନ୍ୟା ବହାଇଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ଉଛୁଳିଲ ପ୍ରେମ ବନ୍ୟା, ଚୌଦିକେ ବାଢିଲା। ପ୍ରେମର ବନ୍ୟା ସେ ବହାଇଲେ, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ପ୍ରେମ ବନ୍ୟା ବହାଇଲେ। ଚୌଦିକେ ବନ୍ୟା ପ୍ଳାବିତ ହେଇଗଲା ସମଗ୍ର ଜଗତରେ। ଅନ୍ଧ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବୃଦ୍ଧ, ବାଳକ, ଯୁବ ସବାଇ ଡୁବିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ, ବୃଦ୍ଧ, ବାଳକ, ଅନ୍ଧ, ଯଦି ଯାହା ଥିଲି ତା ପିତା ସମସ୍ତେ ଡୁବିଲେ ସେ ବନ୍ୟାରେ, କୃପା ବନ୍ୟା, ପ୍ରେମ ବନ୍ୟାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଷଣ୍ଡୀ ଗୁଡାକ, ଏଇ କପଟୀ ଲୋକ, ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ପଳାଏ। ଆଇଲାରେ ବାପା ବଢି ଆଇଲାରେ ବନ୍ୟା ଅଛି, ପଳା 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 ଭାଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ମାନେ କୃପା ବନ୍ୟା, ପ୍ରେମ ବନ୍ୟାରେ ଜଗତ ଡୁବଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ କିରି କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଇଏ ପାଷଣ୍ଡୀ ପଢୁଆ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାୟାବାଦୀ କୁତାର୍କିକ, ମେଟ୍ରିଷ୍ଟିକ ପର୍ସନ୍ସ, ଭୌତିକବାଦୀ, ଜଡ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉଗୁଡା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗଧ ସାଜୁଛନ୍ତି, ଗଧ ବନୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଦିଅ, ଆମେ ଗଧ ହବୁ, କାମ ଲୋକ ଆମକୁ ଆମେ ବହିବୁ। ଚାକିରି ନାହିଁ। ଜଡ ବିଦ୍ୟା ତ ମାୟାର ବହିବ, ତୁମାର ଭଜନି ବାଧା, ମୋହଜନ ମାୟା ନିତ୍ୟ ସଂସାର, ଜୀବକୁ କରାଏ ଗାଧା। ଏଇ ଯୋଉ ଅଧମ ପଢୁଆ କହନ୍ତି, ଅଧମ ପଢୁଆ ମେଟ୍ରିଷ୍ଟିକ ଏଜୁକେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ପଢି ଯାଉଛନ୍ତି। ହିମ ବନ୍ୟା ମାଡି ଆସୁଛି, ଦୁବନ ନ ଦେଇ ମଜ୍ଜିତ ନ ହେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧାଇଁଆ ପଳାଏ କଥାଟା ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ମତ୍ସର ସାଧୁଗଣ କି କୃପାଳୁ, କି ତ ହେତୁକି କୃପା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଆମେ ସେ କୃପା ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନୁ। ଏତେ ହତଭାଗା, ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଲବ୍ଧବତ ସାଧୁ କିମନ୍ୟଦବଶିଷ୍ୟତେ ମଜ୍ଜନନ୍ତ ଗୁଣୀ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାନନ୍ଦାनुभବାତ୍ମନି। ଅନନ୍ତ ଗୁଣଶାଳୀ ଚିତ୍ ସୁଖ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ମୋ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଲାଭ କଲେ ସେହି ସାଧୁ ପୁରୁଷର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ୟ ନଥାଏ। କିଂ ଅଲଭ୍ୟ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀନିକେତନେ,
ଭଗବାନ ଯେ ଶ୍ରୀନିକେତନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାଙ୍କର ଅଙ୍ଗାଶ୍ରିତା, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଲାଭ କରିବ ତାଙ୍କର ଅଲଭ୍ୟ କଣ ଅଛି? କଣ କହୁନା, କଣ ଅଲଭ୍ୟ ଅଛି? କିମ୍ବ ଲଭ୍ୟ? ଅଥଚ ଏମାନେ ଲାଭ ଦିଆଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ନବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେ କଥା କହୁଛି। ଯଥୋପଶ୍ରୟମାନସ୍ୟ ଭଗବନ୍ତଂ ବିଭାବସୁ ଶୀତଂ ଭୟଂ ତମପ୍ୟେତି ସାଧୁ ସଂସେବତସ୍ତଥା। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଶୀତ ହଉଛି, ଖୁବ୍ ଝାଡ଼ ହଉଛି, ସେ ଅଗ୍ନି ପାଖକୁ ଯାଉ। ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କର ସେବା କଲେ ଶୀତ ଭୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାର। ସେହିପରି ସାଧୁମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ କର୍ମ ଜଡ଼ତା, ସଂସାର ଭୟ, ତାହାର ମୂଳ ଯେ ଅବିଦ୍ୟା ଅଜ୍ଞାନ, ତାହା ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାର ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦଉଛନ୍ତି ନାରଦମୁନି। ଦାସୀପୁତ୍ର ଶୂଦ୍ର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍କୃତି ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ମରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା, ଭକ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାପୁତ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ମହାନ ସାଧୁ ସର୍ବଦା ବିଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଅଥୌଥ କିଛି ଜଗତ କି ଭୌତିକ ସର୍ବତ୍ର ବିନାଧାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କେବେ ମହାନ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ନାରଦମୁନି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଜତାଂ ଘୋରି ଭବାବ୍ଧୌ ପରମାଣୟଂ ସନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମବିଦ ଶାନ୍ତା ନଦୃଢେ ବାସୁମଜ୍ଜତା। ସୁଦୃଢ ନୌକା ଯେପରି ଜଳରେ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପରମାଶ୍ରୟ হয়, ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ସାଧୁଗଣ ମଧ୍ୟ ଘୋର ସଂସାର ସାଗରରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଯୋନି ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣକାରୀ ହାବଡୁବୁ ଖାଉଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ପରମାଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ନ ହି ପ୍ରାଣିନାଂ ପ୍ରାଣ ଆର୍ତାନାଂ ଶରଣ ସ୍ୱହଂ ଧର୍ମଭୀତଂ ନୃଣାଂ ପ୍ରେତ୍ୟ ସନ୍ତୋ ଅର୍ବାଗ ବିଦ୍ଧତ୍ୟୋ ଅରଣଂ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଯେପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ସେହିପରି ଆର୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆର୍ତ ବନ୍ଧୁ। ଧର୍ମ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ପରଲୋକରେ ଭିତ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ସେହିପରି ସାଧୁଗଣ ଏହି ସଂସାର ପତନରେ ଭୀତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ସନ୍ତୋ ଦିଶନ୍ତି ଚକ୍ଷୁମସି ବହିରର୍କ ସମୁତ୍ଥିତ ଦେବତା ବାନ୍ଧବା ସନ୍ତ ସନ୍ତ ଆତ୍ମା ଏବ ଚ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁଗଣ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେବା କ୍ଷଣି ଯେପରି ବାହ୍ୟ ନେତ୍ରରେ ସକଳ ପ୍ରକାଶମାନ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ, ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ, ସକଳ ପ୍ରକାଶମାନ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ମାନବ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ। ସାଧୁଗଣ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପୂଜନୀୟ ଦେବତା ବାନ୍ଧବ ଆତ୍ମା ଇଷ୍ଟଦେବ ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। ସାଧୁସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ କହ ଲଘୁମାତ୍ର ସାଧୁସଙ୍ଗେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ସାଧୁସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରଦମୁନି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସାଧୁସଙ୍ଗ ଫଳରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦମୁନି ବ୍ରହ୍ମାପୁତ୍ର ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର କରଣୀୟ। ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧୁସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରଣୀୟ। ସାଧୁ କିଏ? ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଣତ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମନା ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କର ନଥାଏ। କେବଳ ମମତାଦ ଭକ୍ତିର ହେତୁ କରି ଆନୁକୂଲ୍ୟନ କୃଷ୍ଣାନୁସରଣ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହିଲୁ ଆମେ, ଏପରି କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସାଧୁ ଏ ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷଣ, ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ସାଧୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ବା ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ। ୟାକୁ ଏ ସାଧୁ ବୋଲି ଚିହ୍ନିବ। ଅନ୍ୟ କଥା, ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କଥା କିଛି କୁହାଗଲା। ଏଠି ହେଇଗଲେ
ଯାହା ଗୌଣ ଲକ୍ଷଣ ସେଗୁଡାକ ସ୍ୱତ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ମୁଖ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗୌଣ ଗୁଡାକ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ। ଗୌଣ ପ୍ରତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାର ବା ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରିବା କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଏପରି ଶରଣାଗତ ଆତ୍ମା, ପ୍ରବନ୍ନ ଆତ୍ମା, ସାଧୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧୁ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଏହି ଶରଣାଗତିଟା ଆଚରଣ କରାଯାଏ। ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଫଳ ହେଉଛି। ନଚେତ୍ ହେଇପାରିବ ନା। ଏଇ କଥା ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଥରେ ଅଧ୍ୟୟ ନୁହେଁ। ଭାଗବତର ଛତ୍ର ଛତ୍ର ହିଁ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଭାଗବତ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିସ୍ଥ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ବିଶେଷ କରି ଆନୁକୂଲ୍ୟାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର କଥା, ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ନାମ ଜରିଆରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି କଳିଯୁଗରେ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର। ହରିନାମ ହରିନାମ ନାମୈବ କେବଳମ୍ କଳୌ ନାସ୍ତେବ 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 ଗତିରନ୍ୟଥା। କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ହରିନାମ କେବଳ ହରିନାମ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାମାବତାର କୃଷ୍ଣ କଳିଯୁଗରେ, ଅନ୍ୟ ଅବତାର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଏ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରର କଥା, ମନ ଗଢ଼ା କଥା ନୁହେଁ। ନାମୈକ ସମତ୍ତ ସାଧୁ ଯେ, ନାମ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ସାଧୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇ ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ ହବ। ନଚେତ୍ ହେଇପାରିବ ନା, ମଣିଷ ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇପାରିବ।